중국 최초의 황제였던 진시황은 죽지 않는 삶을 위해 불로초를 찾아 헤맸고, 고대 마케도니아의 알렉산더 대왕은 영원한 젊음을 얻기 위해 전설의 샘을 찾아 원정대까지 파견했지만 끝내 찾지 못했다. 영원히 죽지 않는 불멸의 삶을 향한 인간의 욕망. 그러나 인간은 여전히 세월이 흐르면 늙고 병들고 죽는다. 인류가 꿈꾸는 영생의 비밀. 과연 그 비밀의 해답은 어디에 있는 것일까? This is called the telomere. This is the protective cap for our whole genome. Protects all of our genes. Very important to keep this healthy and long. 노화를 멈출 수 있다고 믿는 사람들. One goal, and that is to figure out how to lengthen telomeres to make us younger and healthier. 과연 과학은 인간의 생체 시계를 멈출 수 있을 것인가? 과학의 발전과 진화는 인류의 삶에 많은 변화를 가져왔다. 그러나 여전히 과학이 풀지 못한 수수께끼가 있다. (10년이면) 강산도 변한다고 세월 앞에 장사 없다고들 합니다. 그 누구도 피할 수 없는 것, 그것이 바로 세월, 노화입니다. 나이가 들면 늙고 늙으면 땅으로 돌아가는 것이 자연의 섭리이지만 현대 과학은 인간이 땅으로 돌아가는 시간을 점점 늦추어주고 있습니다. 평균 수명 100세의 시대. 이제 중요한 것은 오래 산다는 것이 아니라 건강하게 오래 산다는 것입니다. 미국 서부 네바다주의 작은 도시 리노. 빌이 달리기 준비를 하고 있다. 야외 활동에 있어 자외선 차단은 노화에 중요한 영향을 미친다. 올해 나이 66세. 빌은 자신의 훈련 프로그램에 따라 매일 일정 거리를 달린다. I'll start a training program where I run like 5 miles on Monday, 8 miles on Tuesday, 15 miles on Wednesday, 5 miles on Thursday. I'll typically take Friday off and then run 25 miles on Saturday and 15 miles on Sunday. 달리기는 그가 가장 좋아하는 운동이다. 긴 거리나 오랜 시간을 달리는 울트라 마라톤은 1996년에 시작해 20년 동안 매년 참가했다. And I have big goals. I plan on running a 7-minute mile when I'm 130 years old, and I'm not going to do that if I eat and live the way everybody else does. Because right now there's no way a human can live longer than 125. 빌 앤드루스는 분자 생물학자로 인간의 노화를 연구하는 과학자이다. 그의 목표는 노화를 멈추는 방법을 알아내는 것이다. 시간을 멈추는 남자로 유명 과학 잡지에 소개되기도 한 빌 앤드루스는 노화는 치유할 수 있는 질병이라고 주장하며 1995년 세계적 과학학술지인 사이언스에 인간 텔로머라야제를 발견했다는 논문을 발표하기도 했다.
Telomeres are things at the tips of our chromosomes that shorten as we age. And we now know that it's actually a biological clock of aging. 인간의 몸은 끊임없이 세포 분열을 한다. 세포 분열 시 염색체 끝에 DNA가 손상되지 않도록 보호하는 역할을 하는 것이 텔로미어다. And lead the perfect lifestyle. You can shorten your telomeres to the slowest possible rate. So the things that people can do now to decrease the rate of their shortening is lead the healthiest lifestyle you can. Don't smoke. Don't be obese. Exercise. Eat. 그는 자신의 몸을 실험 대상으로 삼고 있다. 노화를 멈추기 위한 방법. Or more vegan, vegetarian. 그중 하나가 자신의 몸에 맞춘 철저한 식습관 관리이다. Source of sugar I get every day. So the main motivation for me eating healthy has been just getting older. So I've been gradually improving my eating. I mean, before I was 50, which is 15 years ago, I have to confess that my favorite food on the planet was, I used to love French fries and things like that, but it tastes really good. 빵이나 유제품 역시 까다롭게 골라 먹는다. I just eat these things raw. 빌은 음식을 섭취할 때마다 몸의 반응을 살펴 맞는 음식과 맞지 않은 음식을 가려낸다. 자신의 몸에 철저히 집중하는 것이다. My arugula. 조금씩 자주 먹는 것도 중요하게 여기는 식습관 중 하나다. 빌은 정기적인 체열을 통해 건강 상태와 텔로미어 나이를 측정한다. Woman's amazing. 자신의 실험 결과를 알아보는 것이다. 그 결과는 놀랍기만 하다. 빌의 텔로미어 나이는 41.5세, 실제 나이보다 무려 25세가 젊다. I have this done every 2 years. Past results have been very outstanding, saying that I'm doing everything right, and I want to make certain I'm continuing to do everything right. 노화는 자연의 섭리가 아니라 멈출 수 있다고 믿는 빌 앤드루스는 스스로 그 한계를 시험해 나가고 있다. Yeah, in fact, there's her. Hey, Rick. Hey, now they're gonna actually go. 빌과 통화하는 사람은 동생인 릭 앤드루스. So talk to you later. 빌과 릭은 쌍둥이 형제다. 마치 판에 박은 듯 똑같은 외모라 주변 사람들은 물론 부모님도 구분하기 힘들 정도였다고 한다. Yeah, well, we're identical twins. We've had our DNAs sequenced to verify that we're 100% identical. But you know, identicalness, if that's the right word, doesn't come just from the genes. It also comes from environment and lifestyle. And 20 years ago, when I look at photos of my brother and I standing next to each other 20 years ago, neither one of us can tell who's who. That's how identical we are. But he's actually taken a different lifestyle now, so it's very different. 그러나 성인이 된 후 생활 방식이 달라지면서 두 사람의 모습도 확연하게 차이가 생겼다. 이제 일란성 쌍둥이라는 사실이 믿기 힘들 정도다. 빌은 규칙적인 운동과 철저한 식습관으로 건강을 유지하고 있다. 그렇다면 릭의 경우는 어떨까? 리노에서 3시간 떨어진 샌프란시스코에 살고 있는 릭. Wow, he looks really young. Really? That's your brother?
He can run like that? Can you run like that? He runs these ultra. I've never seen you run like that. 어릴 때 달리기를 함께했던 쌍둥이지만 릭은 형 빌과는 달리 운동을 좋아하지 않는다. 릭이 가장 즐겨 먹는 식사는 간편한 햄버거다. 특별히 요리하는 것을 즐기지도 않지만 식사를 잘 챙겨 먹는 것도 크게 신경 쓰지 않는다. 릭은 49세 때 감염성 심장 질환을 앓은 적이 있다. 이후 건강에 신경을 쓰고 있지만 규칙적인 운동이나 식습관은 힘들기만 하다. I eat a lot of eggs. I love eggs. Make omelets and get egg burritos. 집으로 가는 길, 릭이 향하는 곳은 요트 선착장이다. That was a sea lion. Those are sea lions. We got a lot of them here in Moss Landing. And I've been, in the year I've been here, I've been trying to make friends with them. And you can see how close I got to that one without any problems. 요트 관련 일을 하는 그의 집이자 사무실은 바로 이곳. We had a party 작은 last 요트다. night, so it's a little bit of a mess, sorry. The original name was Saloon. I actually have two saloons on my boat. I'm in the upper one and the lower one is down here. I've converted that into my office. This is where I've worked for the last 3 years. 같은 유전자, 다른 생활 환경의 쌍둥이. 릭의 텔로미어 나이는 70세. 자신의 실제 나이보다 더 많다. 이 쌍둥이 형제의 텔로미어 나이가 의미하는 것은 무엇일까? 세월이 가는 것을 멈추게 할 수는 없지만 인간의 노력, 운동과 식습관 등의 건강한 생활 습관으로 몸속의 노화 시계를 멈추게 하는 것은 가능하다는 것이다. 일란성 쌍둥이라고는 믿어지지 않는 형제의 모습입니다. 특히 빌 앤드루스는 70이 가까운 나이가 믿기지 않을 정도로 활력이 넘치는 모습입니다. 정말 그의 노화 시계는 멈춘 걸까요? 우리가 늙는다는 것은 세포가 노화한다는 것이고 세포가 노화하면 텔로미어의 길이가 짧아집니다. 인체의 모든 체세포에서 째깍거리는 노화의 시계는 바로 텔로미어입니다. 1930년 유전학자 바바라 맥클린톡은 옥수수 세포에서 끝부분이 짧아진 두 염색체가 서로 붙어버리는 현상을 발견하게 된다. 그리고 연구를 지속하던 허먼 멀러는 1938년 염색체 끝부분의 염기 서열인 말단 소립을 확인하고 텔로미어로 이름 붙인다. 비교적 짧은 과학 역사를 가진 텔로미어는 인간의 노화 현상을 설명하는 아주 중요한 열쇠다. So, on a shoelace, we have a little cap we call an aglet. Protects the shoelace from fraying. Now, if this was our chromosomes, this is called the telomere. This is the protective cap for our whole genome, protects all of our genes. Very important to keep this healthy and long. Senescent, that means the cell can't keep dividing and making new cells and new tissue that keeps us young. So it becomes old tissue, very easily transformed to early disease. And early disease means early death. 운동화 끈 끝의 보호캡은 텔로미어를 설명하는 데 자주 이용된다. 인간은 생명을 이어가기 위해 세포 분열을 한다.
이때 염색체 역시 세포 분열을 반복하면서 끝에 있는 텔로미어는 점점 짧아지게 된다. 점점 짧아진 텔로미어가 한계점에 달하면 세포 분열을 멈추고 이때부터 인간의 노화는 급격하게 진행된다. has actually achieved that goal. It is to be 그렇게 진행된 노화는 결국 인간을 죽음에 이르게 만든다. 시간을 거슬러 젊음을 유지하고 노화를 막기 위한 인간의 노력은 오랜 시간 계속되어 왔다. 과연 그 해답은 무엇일까? 남편이 출근한 후 집안일을 시작하는 주부 고문정 씨. 47세의 나이가 믿어지지 않을 정도로 동안이다. 친구들이 막 장난으로 그러죠. 넌 흡혈귀냐? 뭐 냉장고에 너 잘 때 냉동실에 이렇게 들어갔다가 아침에 일어나서 나오나 봐. 이렇게 장난으로 얘기하고 그런 얘기는 좀 듣죠. 친구들이 막 그렇게 얘기하죠. 안 늙어서 좋겠다. 근데 어쩔 때는 근데 저는 그 말이 되게 부담스러워요. 20대 이후 크게 변화 없는 외모와 건강을 유지하고 있다는 그녀의 관리 비결은 무엇일까? 우선 노화의 정도를 알아보기 위해 텔로미어 나이를 검사해보기로 했다. 고문정 씨의 텔로미어 나이는 34세. 실제 나이보다 무려 13살이나 차이 나는 텔로미어 나이. 그녀만의 특별한 노화 관리 비법이 있는 것은 아닐까? 선크림. 네, 항상. 흐린 날에도 뭐 이렇게 자외선이 어차피 해는 뜨기 때문에 있다고 그러더라고요. 그래서 선크림 뭐 그렇게 비싼 것도 안 쓰니까 그냥 로션 바르듯이 항상 아침에 세수하고 나면은 꼭 선크림은 항상 챙겨 바르고 있어요. 자외선 차단과 함께 빼놓지 않는 것이 산책이다. 여러 가지 운동을 시도해봤지만 격렬하게 몸을 움직이는 것을 좋아하지 않는 그녀는 대신 일주일에 3번 이상 꾸준히 산책하는 것으로 운동을 하고 있다. 아무래도 노화가 안 되는 사람은 없잖아요. 아무리 젊어 보여도 이 신체의 나이는 어떻게 할 수 없는 것 같아서 하루하루 왜 어르신들이 하루하루가 다르다 막 이러잖아요. 그러니까 이제 중년 이제 갱년기 될 나이가 오니까 아무래도 예전 같진 않죠. 40대에 들어서면서 가장 신경 쓰는 건 규칙적인 생활로 게을러지지 않도록 노력하는 것이다. 식습관 역시 노력을 많이 하고 있다. 외식이나 배달 음식을 줄이고 간단하게라도 직접 만들어서 먹으려고 한다. 저 굉장히 싱겁게 먹어서 간은 이렇게 강하게 안 하는 편이에요. 다른 음식들도 그렇고. 네, 대체적으로 전체적으로 다 좀 싱겁게 먹는 거. 많이 먹진 않지만 먹고 싶은 것은 참지 않는다. 오히려 스트레스가 되기 때문이다. 좀 원래는 양이 되게 많아서 폭식 많이 하고 군것질도 되게 좋아하고 이런 분식 되게 좋아하거든요. 떡볶이 이런 건 지금도 굉장히 좋아하는데 지금은 그래도 양을 조금 조절해서 먹으려고 하는 편이에요. 비타민을 비롯한 영양제도 빼놓지 않고 챙겨 먹고 있다. 고문정 씨의 노화 방지 비결은 건강한 생활 습관을 꾸준히 유지하는 것이다.
그렇다면 운동과 식습관 등 생활 습관을 잘 유지하는 것만으로 텔로미어 나이를 젊게 유지할 수 있을까? 5년 이상 꾸준히 수영을 하고 있는 중년의 수영 동호회 회원을 대상으로 텔로미어 길이를 측정해 보기로 했다. 바람은 내 나이보다 조금 더 어리게 나왔으면 좋겠지만 욕심을 버리자면 그냥 내 나이 정도까지만 나왔으면 좋겠어요. 수영 한 10년 이상 했고요. 솔직히 제 예상은 한 좀 2, 3년은 적게 나올 예상은 하고 있어요. 기대는 좀 돼요. 약간 좀 더 젊게 나오길 바라는 거죠. 누구나. 제가 지금 48인데 한 38 정도? 네. 그러니까 그 정도로 이제 몸에 대해서 정말 자신이 있으니까. 외모가 아니라 이제 몸에 대해서. 주먹 살짝만 줘주세요. 모두 40대 이상이지만 꾸준한 운동으로 생활 습관도 달라졌다는 이들은 건강에도 자신감을 보였다. 결과는 놀라웠다. 사례자 모두 신체 나이보다 젊은 텔로미어 나이를 확인할 수 있었다. 건강한 생활 습관은 노화 예방에 있어 중요한 방법 중 하나인 것이다. One of the things that telomeres show us is that aging can be influenced and slowed by the small little things that we can do each day, because these little things add up and have big effects over time. 운동과 식습관이 중요하다는 것은 누구나 알고 있다. 그러나 이 일상의 작은 것들이 모여 큰 효과를 만들어내기 위해서는 무엇보다 규칙적이고 지속적으로 해야 한다는 것이다.